वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं सुप्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। ओके वसते लक्ष्मीः करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनं समुद्रवसने देवी पर्वदर्शनमण्डले विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरां तकारी भानुशशिभुविसुतो पुदस्य गुरुस्य शुक्लास्य निराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् सनत्कुमारः सनतः सनन्दनः सनातनोऽप्यासुरपिङ्गलौ च सप्तस्वरा सप्तरसातनानि कुर्वन्तु सर्वे सुप्रभातम् सप्त नवा सप्तकुलास्य लास्य सप्तस्य योद्विपवनानि सप्त भूलादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् पृथ्वी सगन्धा सरसहस्रदापः स्पष्टी जवायुः ज्वलनं च तेजः नमस्य शब्दं ममता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् प्रातस्मरणमेतद्यो द्वितीत्वा करतपटे सम्यक् धर्मनिष्ठस्य संस्कृता खण्डभारतः भारत माता की जय। Namaste to all. I am very pleased to invite today's our guests Srimati Balalata Garu and Sarath Garu to perform Jyoti Prajwalana. Ma'am, please. ज्योति परं ज्योतिः ज्योति परं ज्योतिः दीप ज्योति जनार्दनः दीपो दीप ज्योति नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः
ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् रत्नाकरादौतपदाम् करादौतपदाम् हिमालयकिरीटिनी ब्रह्मराजशिरत्नाज्ञा वन्दे भारतमातरम् ॐ द्यशान्तिः द्यशान्तिः अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपशान्तिः ओषधय शान्तिः वनस्पतय शान्तिः विश्वे निवाशान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वदं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेयि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मातु प्रणाम 1 2 3 It's my pleasure to introduce our dignitaries on the stage. Srimati Balalata Garu, CSB IAS Academy Chairman, Mataji bagged 2 times civil rank, 399th All India rank in the year 2004 and 167th rank in the year 2016. Mataji worked as Deputy Director in Ministry of Defence and ma'am sacrificed her job to satisfy her thirst to serve IAS aspirants. Ma'am is the sign of success and definition. She is one of the way to IAS aspirants in Telugu states. She is the mentor and motivational speaker also. And besides ma'am, Sharad Garu, graduate from Veterinary Sciences, bagged All India 374th rank in civils. Sri C.H. Adiseshavataram Garu, Treasurer of Vijnana Vihara Vidya Kendram Committee. And our Vice Principal, Sri C.H. Ramurthy Garu. And the other dignitaries, Sri Shubhashekar Garu, retired Assistant Director of All India Radio, now sir rendering services as our State Treasurer, Seva Bharati. Sri Pavan Kumar Garu, ABVP in charge and submitted thesis in PhD, Master in Social Work. Good morning. Today's best quotation. A man needs his difficulties because they are necessary to enjoy the success. I will repeat. A man needs his difficulties because they are necessary to enjoy the success. APJ Abdul Kalam. Thank you. Good morning to one and all. Today's news is being read by Vaishnavi from 8th standard. BJP RSS start organizational restructuring for 2023. BJP and RSS have started preparing for the 2023 assembly polls. Organizational shuffling has started for Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Telangana. The party is working on strengthening their presence in these states.
Today's news headlines. The farewell ceremony for President Ramnath Kovind will be held in the Central Hall of Parliament on Saturday evening. The ceremony will be attended by the Vice President, Prime Minister and Lok Sabha Speaker along with the parliamentarians. PM Modi hosted a dinner for him on Thursday. International news. After missile strike on Odisha, Ukraine still prepares to resume grain exports. Pope Francis leaves for Canada to apologize for Catholic Church's role in indigenous abuse. Rishi Sunak plugs for common sense refuse system as UK PM. Thank you. Now, I welcome Sri Sarath Garu to bless our students. Sir, please. School like everything. ఎందుకంటే ఒక న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ అయ్యి ఒక న్యూక్లియర్ బాంబ్ కనిపెట్టి నా స్కూల్ని వేల్ చేయాలన్నది నా చిన్నప్పటి కోరిక. వెరీ ఫనీ రైట్? బట్ మీరు అలా అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను. బికాజ్ ఐ థింక్ మెనీ ఆఫ్ యూ లైక్ యువర్ స్కూల్. తర్వాత మా తెలుగు పండిత్ సార్ ఉంటుండే, నాకేమని చెప్తుండే అంటే అక్షరాలు గుండ్రంగా రాయాలి అని చెప్తుండే. సార్ భూమి గుండ్రంగా లేదు, నా అక్షరాలతో ప్రాబ్లం సార్ అని చెప్తుండే నేను. తర్వాత మా ఇంగ్లీష్ మేడం ఉండి, శరత్ నీ దగ్గర గ్రామర్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్ చేసుకో అంటే, మ్యామ్ నాకు తెలుగు మాట్లాడమే సరిగ్గా రాదు, మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోమంటున్నారు, నేను సరిగ్గా లేకపోతే ప్రాబ్లం కానీ నా గ్రామర్ మిస్టేక్ అయితే నేనేం చేయాలి మ్యామ్ అని నేను అంటుండే. దెన్ మ్యాథమెటిక్స్ విచ్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ అని అనుకుంటుండే, కానీ నా ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ కాదు అది. బికాస్ నాకు నంబర్స్ అంటే చాలా భయం ఉంటుండే. సో మ్యాథమెటిక్స్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ కంటే ప్రాబ్లం ఎంత లెంగ్తీగా రాస్తే మార్క్స్ వేస్తారని చదువుకునేవాడిని. సో అది నా స్కూల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ హేటెడ్ మై స్కూల్. బికాస్ నా స్కూల్లో ప్రతి దగ్గర నాలెడ్జ్ మాత్రమే టెస్ట్ చేస్తుండే. నాలెడ్జ్ అంటే నువ్వు ఎన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకుంటావు, నువ్వు ఎలా రాస్తావు అని టెస్ట్ చేస్తుండే అని నేను అప్పుడు అనుకునేవాడిని. బట్ నవ్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ యాజ్ అ సివిల్ సర్వీసెస్ ర్యాంక్ హోల్డర్. రీసెంట్గా సివిల్ సర్వీసెస్ ర్యాంక్స్లో ఐ సెక్యూర్ 374 ర్యాంక్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే నా స్కూల్లో అలా లేకపోతే ఇవాళ నేను మీ ముందు ఇలా నిల్చునేవాడిని కాదేమో. మీరందరూ నన్ను ఇవాళ కొత్తగా చూస్తున్నారు కదా, నేను మీ అందరినీ చూద్దామని ఒక 5 years కిందనే అనుకున్నా. అంటే మీతో ఈరోజు ఇలా మాట్లాడాలి, మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అని నేను 5 years క్రితమే అనుకున్న ఒక ప్లానింగ్ ఇది. ఎందుకంటే ఐ నో దట్ వన్స్ ఐ క్లియర్ సివిల్ సర్వీసెస్ మీ అందరితో మాట్లాడే ఒక ఆపర్చునిటీ వస్తుందని నాకు తెలుసు. సో ఇవాళ మీకు కూడా చాలామందికి చాలా పెద్ద పెద్ద గోల్స్ ఉంటాయి. కొంతమందికి కలెక్టర్ కావాలని, ఇంకొంతమందికి సైంటిస్ట్ కావాలని, కొంతమందికి డాక్టర్ కావాలని. ఎంతమంది డాక్టర్ కావాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడ? ఆల్ డాక్టర్స్. ఎంతమంది ఇంజనీర్స్ కావాలనుకుంటున్నారు? ఎంతమంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కావాలనుకుంటున్నారు? ఎంతమంది సైంటిస్టులు కావాలనుకుంటున్నారు? అంటే నెక్స్ట్ 10-20 yearsలో ఇండియాకి డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్ అందరూ మీ స్కూల్ నుండి వస్తారు అనుకుంటా కదా. విల్ యూ ప్రామిస్ మీ దాట్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ మేకింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్రౌడ్, యువర్ స్కూల్ ప్రౌడ్ అండ్ దిస్ నేషన్ ఆల్సో ప్రౌడ్. నేను కూడా ఒక డాక్టర్ని. బై డిఫాల్ట్ ఐఎమ్ ఏ యానిమల్ డాక్టర్. యానిమల్ డాక్టర్స్ ఎంతమందికి తెలుసు ఇక్కడ? యూ డోంట్ నో. యానిమల్ డాక్టర్ అవ్వాలని ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు? 2 hands up. డాక్టర్ జనరల్లీ, నాట్ హ్యూమన్ డాక్టర్. సో నాకు స్కూల్లో వాళ్ళు కొట్టడం, తిట్టడం ఇదంతా ఉంది కాబట్టి నన్ను నేను డిసిప్లిన్గా మార్చుకున్నాను. సో మీ స్కూల్లో నాకు ఆ డిసిప్లిన్ వచ్చినప్పటి నుండే కనిపిస్తుంది. సో ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు అటెండ్ దిస్ సెషన్ టుడే. మీరు ఇప్పటివరకు చేసిన ప్రేయర్ కానీ, మీరు చేసిన వాకింగ్ మార్చ్ కానీ, నేను ఈ స్కూల్ని ఎందుకు మిస్ అయ్యా అని అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు. నాకు ఇంకోసారి ఛాన్స్ ఉంటే మళ్ళీ మీ స్కూల్లో జాయిన్ అవుతా, మీతో పాటు చదువుకుంటాను. తర్వాత నేను సివిల్ సర్వీసెస్ రాసేటప్పుడు మేడం దగ్గరికి వెళ్ళాను. మేడం యూస్ టు గైడ్ మీ ఫర్ మై మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్.
మేడం లేకపోతే నేను ఇవాళ మీ ముందు ఇలా నిల్చునేవాడిని కాదు. మేడం నన్ను హైదరాబాద్ నుండి ఇక్కడ వరకు కారులో తీసుకొచ్చిందని కాదు, కానీ హైదరాబాద్లో ఉన్న నన్ను ఢిల్లీలో ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యేలా చేసింది మేడం. సో దాట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ మేడం. షీ కెనాట్ స్టాండ్ బట్ షీ కెన్ మేక్ యూ స్టాండ్. ఇందాక డిసెబిలిటీ అని అంటుండే కదా, డిసెబిలిటీ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ ఫిజిక్, డిసెబిలిటీ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఈజ్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ. అంటే నువ్వు ఆలోచించకపోతే నువ్వు డిసేబుల్డ్, కానీ నువ్వు నిల్చోకపోతే నువ్వు డిసేబుల్డ్ కాదు. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు మేడం. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఫర్ మేకింగ్ మీ టు స్టాండ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే మీరు ఇదే డిసిప్లిన్ని మీ లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూ చేస్తారని ఆశిస్తూ, మీలో చాలామంది ఇంజనీర్స్, కలెక్టర్స్, డాక్టర్స్, సైంటిస్ట్, ఫ్యూచర్లో ఎన్ని పెద్ద జాబ్స్ ఉన్నా అన్నీ ఈ స్కూల్ నుండే రావాలని కోరుకుంటూ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ అండ్ గివింగ్ మై వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ టు ద స్కూల్ స్టాఫ్. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. Thank you, Ji. It's time to felicitate today's our guest. I request our treasurer, Sri Adiseshavataram Garu, to come forward to felicitate our guest. I also invite Vice Principal Garu and Saujanya Mataji to take part in. Morning to you all. Hope you are doing very fine. మీరందరూ ఇక్కడ 6th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ఉన్నారు కదా. ఎంతమంది ఇక్కడ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు? ఓ వెరీ గుడ్. మీకు ఇక్కడ నా స్టోరీ చెప్తాను. నేను 6th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు మా డాడీ నాకు ఒక డైరీ ఇచ్చారు. నా బర్త్డే నవంబర్ 12th అనమాట. ఆ డైరీలో ఒక్కటే పేజ్ ఉంది, నేను రాసిన పేజ్, నవంబర్ 12th రోజు. ఆ పేజ్ ఏంటంటే, నేను పెద్ద అయిన తర్వాత లా చదవాలి, అందరి ముందు గ్రేట్గా బతకాలి, పెద్ద అయిన తర్వాత నేను ఒక మంచి సివిల్ సర్వీసెస్ లాంటి పరీక్ష, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ లాంటి పరీక్ష రాయాలి, దానిలో సక్సెస్ తెచ్చుకుని నేనేంటో వరల్డ్కి చూపించాలి. ఇట్లా నా డైరీలో ఒక్క పేజీ రాసుకున్నాను. ఓన్లీ 7-8 పాయింట్స్ ఉంటాయి దానిలో, అంతే. అయితే ఒక 2-3 years బ్యాక్ నా పాత బుక్స్ అనేవి సర్దుతున్నాను అనమాట మా ఇంట్లో. ఆ డైరీ కనిపించింది. నేను ఆ డైరీ రాసాను కూడా మర్చిపోయాను తర్వాత. ఆ డైరీలో ఆ పేజ్లో కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట. మీకు తెలుసా, ఈ ఏజ్ వరకు నేను ఎంతవరకు చేయగలను ఆ డైరీలో అవన్నీ చేసేసాను. అంటే వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ విజువలైజ్ యూ కెన్ రియలైజ్. నువ్వు ఏదైతే విజువలైజ్ చేసుకోగలుగుతున్నావో, ఏదైతే నువ్వు అందుకోవాలని ఆశిస్తున్నావో,
అవన్నీ నువ్వు సాధించగలవు. కానీ నీకు ఒక విజువలైజేషన్ ఉండాలి, ఒక విజన్ ఉండాలి. అంటే ఇందాక శరత్ సార్ అడిగారు, నువ్వు పెద్దయ్యాక ఏమవుదాం అనుకుంటున్నావు అని. నీకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి నువ్వేమవుదాం అనుకుంటున్నావో. ఒకవేళ అది కాకపోవచ్చు, ఇంకా పెద్దది అవ్వచ్చు, కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఎయిమ్ ఉండాలి లైఫ్లో. మీరు నన్ను చూసారు కదా, హౌ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ చెప్పండి. మీలా కూర్చున్నానా? లేదు. ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఏ వీల్ చైర్. జనరల్గా మన ఇండియన్ సొసైటీలో, మన ఊళ్ళల్లో ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, వాళ్ళు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు? కొంచెం మనం వాళ్ళని డిస్క్రిమినేట్ చేస్తామా? అందరు డిస్క్రిమినేట్ చేస్తారా? అయ్యో వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారు. కొంతమంది జాలి చూపిస్తారు, సింపతి చూపిస్తారు, నీకేమైంది, ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు అని అడుగుతారు కదా. నేను అనుకున్నాను, నేను అందరితో ఈక్వల్గా ఉండాలి అని, అందరితో ఈక్వల్గా ఉండాలి, నన్ను కూడా అందరూ ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయాలి అని చెప్పి. చిన్నప్పుడు చాలామంది చుట్టాలు చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగేవాళ్ళు నన్ను, మా ఇంటి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు. నాకు అసలు మీలాగా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉండేవాళ్ళు కాదు. అయితే మా అమ్మ నాన్న స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు, కానీ నన్ను నా ట్రీట్మెంట్ కోసం చాలా చోట్ల తిరిగేవాళ్ళు. నాకు ప్రాపర్ స్కూలింగ్ లేదు. దాంతో 7th క్లాస్లో 10th క్లాస్లో మార్కులు తక్కువ వచ్చాయి. అయితే నాకు డిగ్రీ చదివేటప్పుడు అనిపించింది అనమాట, వరల్డ్కి నేనేంటో ఒక్కసారి ప్రూవ్ చేయాలి, నేనేంటో ఒకసారి చూపించాలి. కానీ ఎలా చూపించాలి? ఇండియాలో పెద్ద బిజినెస్ చేయాలంటే డబ్బులు ఉండాలి. లేదా ఇండియాలో సెలబ్రిటీస్ ఎవరు చెప్పండి? ఫిల్మ్ యాక్టర్స్, స్పోర్ట్స్ స్టార్స్. నేను స్పోర్ట్స్ ఆడాలంటే నేను నడవలేను, ఫిల్మ్ యాక్టర్ అవ్వాలంటే అదొక గ్లామర్ కావాలి. నేను చేయగలిగింది ఏంటి అని ఆలోచించాను. అప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది, నేను మీ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఒక అన్నయ్య ఉండేవాడు. ఆయన ఒక ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాడు అనమాట. అప్పుడు అడిగేదాన్ని, ఏంటి ఎగ్జామ్ అని. ఈ ఎగ్జామ్ సివిల్ సర్వీసెస్ అంటారు, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అయి పాస్ అవుతారు ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తే అని. ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అయితే గొప్ప అంటే, అవును గొప్పే, ఆల్ ఇండియాలో గ్రేట్ అది అని. సో అన్నయ్య దగ్గర కొన్ని పుస్తకాలు ఉండేవన్నమాట. ఒకసారి ఆ బుక్లో కవర్ పేజ్ మీద ఫస్ట్ ర్యాంకర్ ఫోటో వేస్తుంది. ఓ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే ఇంత గ్రేట్ ఐఏఎస్లో అని అప్పుడు తెలిసింది నాకు మీ ఏజ్లో. కానీ ఆ ఎగ్జామ్ ఏంటో ఎలా రాయాలో తెలియదు. సో నేను డిగ్రీకి వచ్చినప్పుడు అనుకున్నాను, అప్పుడు చూశాను కదా, చిన్నప్పుడు రాసుకున్నాను కదా డైరీలో, ఆ ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ ఏంటో కొట్టి చూపిద్దామని చెప్పి. సో దాంతో ఏం చేశానంటే ఐఏఎస్ కోచింగ్ సెంటర్ ఒక దానికి వెళ్ళాను. అక్కడ సార్ ఉంటారు కదా, మీకు ప్రిన్సిపల్ గారు ఎట్లా ఉంటారో అక్కడ సార్ ఉంటారు. ఆ సార్ అడిగారు, నీకు చిన్నప్పుడు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, 7th ఎన్ని వచ్చాయి, 10th ఎన్ని వచ్చాయి, ఇంటర్లో ఎన్ని వచ్చాయి, డిగ్రీలో ఎన్ని వచ్చాయి అని అడిగారు. నా మార్కులు చెప్పాను. ఆ సార్ అన్నారు, నువ్వు ఈ పరీక్ష కాదు కానీ చిన్న ఎగ్జామ్ రాసుకో, తర్వాత చూద్దాం అప్పుడు అన్నారు. నేను అన్నాను, లేదు సార్ నేను ఇదే చదవాలనుకుంటున్నాను అన్నాను. అయితే ఒక పని చేస్తాను, మా ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ ఉంది, అది ఫ్రీగా ఇస్తాను, నువ్వు నడవలేవు కదా, మీ ఇంట్లో కూర్చొని చదువుకో, మీరు ఎక్కడ ఉంటారు అంటే, మేము ఆ కోచింగ్ సెంటర్ ఇక్కడ నుంచి మీకు గుంటూరు ఎంత ఉంటుంది, ఎంత దూరం అనమాట. సో అంత దూరం నుంచి నువ్వు రోజు రాలేవు, నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని చదువుకో అంటే, చదువుకుంటాను సార్, కానీ ఎట్లయినా ఐఏఎస్ కొట్టే మీకు చూపిస్తాను నా ఫేస్ అని చెప్పాను. ఆ రోజు ఇంటికి వెళ్ళాను. చిన్నప్పటి నుంచి బేసిక్స్ సరిగా లేవు కదా, ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ పెట్టుకున్నాను, జాగ్రఫీ అట్లాస్ పెట్టుకున్నాను, ఇందాక పాప న్యూస్ చదివిందే న్యూస్ పేపర్స్ పెట్టుకున్నాను. అలా 1 year మార్నింగ్ 6 నుంచి నైట్ 10-11 వరకు ఆపకుండా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్స్ దగ్గర నుంచి, ఎందుకంటే నేను మీలా స్కూల్కి వెళ్ళలేదు కదా, చిన్న స్పెల్లింగ్స్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను అనమాట. రోజు ఒక 10 స్పెల్లింగ్స్ నేర్చుకునేదాన్ని, రోజు 5 sentences నేర్చుకునేదాన్ని, రోజు ఒక పారాగ్రాఫ్ ఆన్సర్ ఎలా రాయాలో ప్రాక్టీస్ చేసేదాన్ని. అట్లా మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ చిన్న స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి 6th క్లాస్ నుంచి నైట్ 12th క్లాస్ వరకు పగలంతా చదివేదాన్ని, నైట్ కొన్ని స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదివేదాన్ని. అట్లా 2002 ఎగ్జాక్ట్గా 20 years బ్యాక్ నా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను. 1.5 year ఆపకుండా చదివాను. నేను చదివేటప్పుడు కరెంట్ పోయినా తెలిసేది కాదు, ఫ్యాన్ ఆగిపోయినా సమ్మర్లో, అండ్ అసలు ఎప్పుడు డే అవుతుందో ఎప్పుడు నైట్ అవుతుందో తెలిసేది కాదు. కానీ కళ్ళు మూసుకుంటే ఒక భయం, నేను ఎక్కడ ఓడిపోతానేమో, నేను వరల్డ్కి నా ఫేస్ ఎలా చూపించాలి, నేను కనుక ఇలాంటి ఎగ్జామ్ కొట్టకపోతే నన్ను ఎవరు నమ్ముతారు, ఇలాంటి అమ్మాయిని డిస్క్రిమినేట్ చేయరా అని చెప్పి చాలా అనిపించేది. సో ఓవరాల్గా 2004లో నేను సివిల్స్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యాను ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో. ఓకే, మా డాడీ నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు వెళ్ళేటప్పుడు, కానీ ఇదంతా మా నాన్నగారు హెల్ప్ చేశారు. సో ఇప్పటికి కూడా లాస్ట్ 20 years నుంచి నేను ఆ టైం అసలు వేస్ట్ చేయను, టైం చాలా ప్రెషియస్గా వాడుకుంటాను. ఒకవేళ ఇట్లాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చినా మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఫుల్గా పని చేస్తూనే ఉంటాను, ఎంజాయ్ చేయడానికి ఉండను అనమాట. మీరు పిల్లలు కాబట్టి మీరు ఎంజాయ్ చేయాలి, కానీ చదువు, డిసిప్లైన్, తర్వాత ఎంజాయ్మెంట్. జనరల్గా మనం ఏమనుకుంటాం చెప్పండి,
ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్ సైంటిస్టులు డాక్టర్లు అవ్వాలంటే చాలా నాలెడ్జ్ ఉండాలనుకుంటాం. మీకు తెలుసా, నాకు తెలిసిన పరీక్ష సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్ష, అంటే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ పరీక్ష. దానిలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్లోంచి వస్తాయి. మీ స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్లోంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా వస్తాయి. ఇంకా ఏంటంటే విషయం, ఎవరైతే సివిల్స్ పరీక్ష రాస్తారో వాళ్ళందరి చేత మళ్ళీ స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్లు చదివిస్తాం. ఎన్సీఆర్టీ పుస్తకాలు ఉంటాయి, లేదా స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి కదా 6 to 12. మీరు ఇప్పుడే టెక్స్ట్ బుక్స్లో కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నారనుకోండి, మీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా పెద్దయ్యాక మీరు గ్రేట్ అయిపోతారు. ఉదాహరణకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఉంది. గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏంటి ఎంతమంది తెలిసి చేయొద్దండి? వాట్ ఈస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్, వాట్ ఆర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్? సో ఇట్లాంటి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మళ్ళీ మీకు పెద్దయ్యాక కూడా వస్తాయన్నమాట. అలానే చైల్డ్ లేబర్ ఉంది. మనం ఇట్లా వస్తూ ఉన్నాం, చిన్న పిల్లలు ఎక్కడో పనిచేస్తూ ఉంటారు, అది చైల్డ్ లేబర్. ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్, చైల్డ్ లేబర్. అలానే మన సొసైటీలో మనం చాలా ఇష్యూస్ చూస్తాం. సే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అనుకోండి, ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని కొడుతున్నాడు, వైలెన్స్ చేస్తున్నారు, దాన్ని ఎలా స్టాప్ చేయాలి? ఇట్లా చుట్టుపక్కల జరిగే అంశాలే సివిల్స్, చుట్టుపక్కల జరిగే అంశాలే చదువు. సో టెక్స్ట్ బుక్స్ బాగా చదవాలి. మన సొసైటీలో మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో అబ్జర్వ్ చేయాలి, మన లైఫ్లో మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో. అండ్ మీరు ఒక చిన్న పని చేయండి, ఎప్పుడన్నా టైం ఉంటే, ఓకే, ఏంటంటే వీక్ ఒకసారి మీరు ఏదైతే అబ్జర్వ్ చేశారో ఒక పారాగ్రాఫ్ రాయండి. మీ లైఫ్లో ఏం జరిగిందో, ఏదైతే మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో, మీ గురించి కాదు, సొసైటల్ ఇష్యూస్ గురించి ఏదైనా సరే. ఉదాహరణకి ఈ వీక్ మీరు ఒక మూవీ చూశారు, ఆ మూవీలో ఒక మంచి థీమ్ అనిపించింది, ఆ థీమ్ గురించి రాయండి. ఒక మూవీ చూశారు, ఆ మూవీలో మంచి ఇష్యూ ఉంది, దాని గురించి రాయండి. లేదా ఈ వీక్ మీరు చెట్లు నాటడానికి వెళ్ళారు, వై వీ షుడ్ హ్యావ్ మోర్ గ్రీనరీ ఇన్ ద కంట్రీ అని చెప్పి రాయండి. ఆర్ ఈ వీక్లో మీరు చూసా నెక్స్ట్ వీక్ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్, మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి 75 years అయింది. హౌ యూ డ్రీమ్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ ఇండియా, ఇండియా ఎలా ఉండాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు, హౌ యూ డ్రీమ్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఇండియా. సో ఇట్లా మీకు అనిపించిన టాపిక్ కొంచెం రాయండి, మీకు అనిపించిన విధంగా రాయండి. అది ఎప్పుడు డేట్ వేసి రాసి పెట్టుకోండి, పెద్దగా చూసుకోండి, ఓకే. అలానే అట్లీస్ట్ వీక్ ఒకసారి మీ డైరీ రాసుకోండి, మీరు ఆ వీక్లో ఏం చేశారు, ఓకే. డేట్ వేస్తే ఒక డైరీ పెట్టుకుని రాసుకోండి, డైలీ రాయండి లేదా వీక్లీ అయినా రాయండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ రైటింగ్ డైరీ ఎవ్రీ డే? ఎంతమంది రోజు డైరీ రాస్తారు? అట్లీస్ట్ వీక్ ఒకసారి రాయండి, రోజు టైం లేకపోతే. అండ్ ఎవ్రీడే ఇక న్యూస్ చదువుతున్నారు, ఫాలో ద న్యూస్, ఓకే. మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఎవరు? మన కొత్త ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? ద్రౌపది ముర్ము గారు. ఎన్నో ప్రెసిడెంట్ ఆవిడ? 15th ప్రెసిడెంట్. ఆవిడ ఏ స్టేట్ నుంచి వచ్చారు, ఏ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చారు? సో ఫస్ట్ టైం ఒక ట్రైబల్ వ్యక్తి ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు, అబ్బాయిల్లో కానీ అమ్మాయిల్లో కానీ ట్రైబ్స్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి ఫస్ట్ టైం ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు. షీ ఈజ్ ద సెకండ్ ఫీమేల్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఫ్రమ్ ద ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ. సో ద్రౌపది ముర్ము గారి మీద మీ ఒపీనియన్ ఒక పేజ్ రాయండి, ఓకే. సో అలానే మీకు ఇంకో కొంచెం న్యూస్ చెప్తాను. హైదరాబాద్లో కానీ ఇక్కడ కానీ కంటిన్యూస్గా వర్షాలు వచ్చాయి, ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. హౌ టు మేనేజ్ ద ఫ్లడ్స్, హౌ టు మేనేజ్ ద ఫ్లడ్స్. ఎక్కువ వర్షాలు వస్తే ఫ్లడ్స్ వస్తాయి, ఫ్లడ్స్ అనేది ఒక డిజాస్టర్ కదా. హౌ టు మేనేజ్ ద ఫ్లడ్స్, అట్లాంటి అంశాలు రోజు చదువుకుంటే వెళ్ళండి. మీరు అనుకుంటారు పెద్దయ్యాక మీరు డాక్టర్ అవ్వాలన్నా, కలెక్టర్ అవ్వాలన్నా, ఎస్పీ అవ్వాలన్నా చాలా కష్టం, బాగా చదివేయలేమో అని. ఇవన్నీ ఏం కాదు. ఇప్పటి నుంచి మీ బేసిక్స్ బాగా చదివితే, ఇంతే డిసిప్లిన్తో ఉంటే ఖచ్చితంగా మీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీరు ఏదనుకుంటే అది అవుతారు, ఓకే. ఈవెన్ నాకు చిన్నప్పుడు అసలు మీకున్న ఫెసిలిటీస్ అసలు లేవు, మీకున్న మంచి టీచర్స్ కానీ, మీలాంటి పుస్తకాలు కానీ, ఇలాంటి ప్రేయర్స్ కానీ మాకు లేవు. బట్ స్టిల్ తెచ్చుకున్నా అంటే మీరు ఇంకా బాగా తెచ్చుకోవచ్చు, మీరు ఏదనుకుంటే అది అవుతారు, ఓకేనా. సో దీంతో పాటు మీకు ఒక విషయం చెప్తాను. మనం ఏమనుకుంటామంటే మన ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, లేదా మన ఇంట్లో పావర్టీ ఉంది, లేదా మన ఇంట్లో కొన్ని అమ్మ నాన్న రోజు గొడవ పెట్టుకుంటున్నారు, పక్కింట్లో ప్రాబ్లమ్స్, లేదా ఈరోజు నన్ను కొట్టారు, ఇలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఎంతమందికి ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడైనా అనిపించాయి లైఫ్లో? ఎంతమందికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని అనిపించాయి కదా, ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని. అయితే చూడండి, నాకు ప్రాబ్లం ఉందా? నాకుందా ప్రాబ్లం? కానీ ఎంత ప్రాబ్లం ఉన్నా నా పని నేను చేస్తాను డైలీ, ఓకే. ఎంత ప్రాబ్లం ఉన్నా దాన్ని కేర్ చేయకుండా నేను నా వర్క్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతాను. కాబట్టి ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా దానిలోంచి ఆలోచిస్తూ దిగులు పెట్టుకుని టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి. ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్, యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ ఆర్ సాల్వ్ చేయలేకపోతే పక్కన పెట్టేసి మీ వర్క్ చేసుకోండి. మీ డిసిప్లిన్లో
రోజువారీ మీరు ఏం వర్క్ చేస్తారో అది ప్రాపర్గా చేసుకోండి, అప్పుడు ఈజీగా సక్సెస్ వస్తాయి. అండ్ మీకు ఒకటి చెప్తాను, పెద్ద పెద్ద సక్సెస్లు కావాలంటే ఈజీగా రావు. ఇందాక ఆ పాప చెప్పింది, సక్సెస్ కమ్స్ ఓన్లీ విత్ ఛాలెంజెస్. నీకు చాలా ఛాలెంజెస్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన సక్సెస్ విలువ నీకు బాగా తెలుస్తుంది కదా. కాబట్టి మీరు చూడండి, చాలా సందర్భాల్లో ఎన్ని ఇప్పుడు ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, చాలాసార్లు కొన్ని మిసైల్స్ ఫెయిల్ అవుతాయి, ఓకే, కొన్ని శాటిలైట్స్ ఫెయిల్ అవుతాయి డిఫెన్స్ ప్రోగ్రాంలో, స్పేస్ ప్రోగ్రాంలో, బట్ స్టిల్ మళ్ళీ వాళ్ళు ట్రై చేస్తూనే ఉంటారు. అలానే మనకి ఎన్ని ఛాలెంజెస్ వచ్చినా మనం ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి. ఎప్పుడూ డిప్రెస్ అవ్వటం, డిమోటివేట్ అవ్వటం చేయకూడదు. లైఫ్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ ఎ పర్పస్, తెలుసా? ప్రతి లైఫ్కి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది, తెలుసా? డూ యూ నో దాట్ ఎవ్రీ లైఫ్ హ్యావ్ ఎ పర్పస్. అండ్ మనం ఏమనుకుంటాం, మనం బాగా చదివితే మనకే మంచిది అనుకుంటాం. ఇంత బాగా మీకు చదువు చెప్తున్నారు కదా, ఈ స్కూల్కి మీరు ఏం తిరిగి ఇవ్వగలరు చెప్పండి? మీ ప్రిన్సిపల్ గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారికి, మీ టీచర్స్కి వాట్ మేక్స్ దెమ్ వెరీ హ్యాపీ? వాళ్ళు ఏం చేస్తే సంతోషం? మీరు ఒక 5 years తర్వాత, 10 years తర్వాత మీరు మంచి పేరు తీసుకొస్తే, పలానా అబ్బాయి ఎక్కడ చదివాడు అంటే మీ స్కూల్కి హ్యాపీ, మీ అమ్మ మీ నాన్నకి హ్యాపీ, మీ ఊరికి హ్యాపీ, మీ కంట్రీకి కూడా హ్యాపీ కదా. సో మనం చేసే పని వల్ల మన ఒక్కరికే కాదు, అందరికీ మంచి జరుగుద్ది. ఎంతోమంది నువ్వు ఇన్స్పైర్ చేయగలవు, ఎంతోమందికి హెల్ప్ చేయగలవు. సో చిన్నప్పుడు మనకి అనిపిస్తుంది మనం అందరికి హెల్ప్ చేయాలని, కానీ మన దగ్గర రిసోర్సెస్ ఉండవు, హెల్ప్ చేసే డబ్బులు ఉండవు, హెల్ప్ చేసే పవర్ ఉండదు. అవన్నీ నీకు రావాలంటే నువ్వేమి అవ్వాలి? నువ్వు ఒక స్థానంలోకి రావాలి, ఓకే? కాబట్టి ఎవ్రీడే ఒక టైం పెట్టుకోండి. రోజంతా చదవమని చెప్పట్లేదు, ఎంజాయ్ చేయండి, ఆడుకోండి, అన్నీ చేయండి, బట్ చదువు టైంని మిస్ చేయొద్దు, ఓకేనా? అలానే ఎవరి గురించి ఇల్గా ఉండొద్దు, ఎవరి గురించి చెడుగా మాట్లాడొద్దు, పద్ధతిగా అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మంచి కోరుకోండి. ఎవ్రీబడి ఈజ్ గుడ్. ఒకవేళ ఎవరైనా పక్క వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఏడిపించినా సరే మీరు వాళ్ళ గురించి మంచిగా చేయండి. ఫర్గ్యూనెస్ ఈజ్ గ్రేట్నెస్ ఇన్ ద లైఫ్. ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా గొప్పదేంటి తెలుసా? ఫర్గ్యూనెస్. ఫర్గ్యూనెస్ ఉన్నవాడే గ్రేట్ అవుతాడు. చిన్న చిన్న విషయాలు పట్టుకుని బాధ పెట్టేసుకుని వాళ్ళపైన రివెంజ్ తీర్చుకోవడం కన్నా బీ కైండ్ హార్టెడ్ అనమాట. ఎప్పుడు కైండ్ హార్టెడ్ పీపుల్లా ఉండాలి. డన్. సో ఆల్ ద బెస్ట్. మీరు బాగా చదువుతారు కదా, షూర్ కదా? ఓకే. మళ్ళా నేను ఒక 2-3 years తర్వాత వస్తాను మీకోసం, ఆర్ 5 years తర్వాత వస్తాను. మీరు సక్సెస్ అయి నాకు కనిపించాలి, మీ స్కూల్కి మంచి పేరు తెచ్చి కనిపించాలి, ఓకేనా? ప్రామిస్? సీరియస్లీ స్ట్రాంగ్ ప్రామిస్? ఓకే. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి సభకి నాకు ఇంత అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన పవన్ గారికి, ఇక్కడ నన్ను వెల్కమ్ చేసిన అందరు టీచర్స్కి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారికి, తర్వాత అందరు సర్స్కి, అందరికీ కూడా నమస్కారం. ముఖ్యంగా భరత్జీ గారికి కూడా ప్రత్యేకమైన నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ అండి. I request our treasurer Sri Adiseshavataram Garu to come forward to felicitate Sri Sarath Garu. Sir, Sarath Garu, please do accept, sir. Srimati Balalata Garu and her student Sri Sharath Garu for taking part in our Vandana and spending their valuable time with us and interacting with us and enlighten with your good words. Once again, Dhanyavad Mataji and Acharya ji.